श्री नानक पाद पंकज बंदन सिमराओ अंगद दुख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्यावा श्री गुरु रामदास गुण गावा श्री अर्जन विघ्नन के नासक हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी गुर हर कृष्ण मनाओ गोरी तेग बहादुर परम कृपाला दसवे गोबिंद सिंह विसाला तरो तरा तर पुन पुन सीसा बंदा वार वार जगदीसा जिसमें है अमृत ज्ञान है मानुख भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदक बंदा कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा चेत चतर दसमी भई
ਚਾਹਤ ਭੇ ਪਰਲੋਕ व्याकुल तन की दशा बहो देखत दास सशोक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी जुगो जुग अटल सतगुरु छत्र चवर तख्तां दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन गोद विच सुभाएमान होके शाम दे सोहने दीवाना दा आप जी आनंद माण रहे हो। नेता प्रत दी तरह अज भी ये महान समा सत्संग दीयां घड़ियां दा प्राप्त होया है। सतगुरां दी कृपा सदका कल शाम दे दीवाना विच आप जियां ने सरवण कीता सी। बाला प्रीतम 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज दिल्ली शहर तो चल करके बाहर बाहर राजा जय सिंह सवाई दा तोपखाना बिल्कुल ओदे नजदीक सतगुरां ने अज टिकाणा कीता है। मौजूदा समय विच जिस स्थान का नाम है गुरुद्वारा बाला साहिब, इस पावन स्थान ते आके सतगुरां ने अज अपना रुख बदलिया होया है। अगे ते दीन दुनिया दे मालिक सतगुर जी दरबार विच बहिंदे सी, उपदेश बख्शदे सी, पर हुण सतगुरां ने अपना सुभाव बदलिया होया है, तन ते रोग लाया होया है। चिट्टी चादर लेके सतगुर जी पलंगे ते आराम फरमाउंदे ने। सिख संगतां दे विच बड़ा फिकर है। राजा जय सिंह सवाई दा दूत सतगुरां दे हालातां नूं मद्देनज़र रखदा होया बादशाह कोल पहुंचे है। दूजे पासे राजा जय सिंह सवाई औरंगजेब बादशाह दे कोल बैठा है, सतगुरां दे दर दी महिमा सुणाउंदा है। औरंगजेब पुछदा है, तू अपने गुरु नूं परखिया किन्ने क भारे ने, किन्ने क करामाती ने? राजा जय सिंह सवाई ने सारे हालात दसे, कहना मेरे सतगुर परिपूर्ण परमेश्वर ने। राजन मैं तेरी गल मनदे होए राणियां नौकरानियां नूं इकट्ठियां कीता ते हुक्म कीता भी सतगुर दी महल विच आउणगे ते तुसीं परखना है, ते गुरु जी तुहाडे चों परखण पटरानी कौन है। मेरे साहिब सतगुरां ने एक पल दे विच परख के दस दिता, बादशाह तेरी पटरानी फटे पुराने कपड़ियां वाली है। जिस वेले दीन दुनी दे मालिक सतगुरां ने चोज बरताया, राजा कहना मैं शर्मिंदा हो गया, चरण फटे। सतगुर जी अनजान पुणे विच मैं आप जी नूं पहचान नहीं सकिया, कृपा करके मैनू खिमा करो। उसे दिन तो सतगुर जी शायद मेरे नाल नाराज ने। बिना दसिया सतगुर जी दिल्ली शहर छड्ड के शहर तो बाहर चले गए। औरंगजेब कहंदा तू मेरा मित्र आ, मैनू सतगुरां दे दर्शन दीदार करा दे। मेरी ते इक्को तेरी अगे अरदास है, तां जो मैं सतगुरां दी करामात वेख सकां, इन्हां अखां नाल गुरु जी नूं तक सकां। इन्हां गल्लां नूं सुण के राजा जय सिंह सवाई अपने महलां विच आया। इन्ने नूं प्रधान पहुंचे है, दूत आए। उन्हें सतगुरां दे दर दी महिमा सुनाई। बादशाह पुछदा है गुरु साहब मेरे नाल नाराज नहीं? कहंदा बिल्कुल नहीं। सतगुर जी हन पहला वर्गे हसदे खेडदे, पर हुण खामोश रहिंदे ने। तन ते सतगुरां दे रोग आया जिहनूं लोक सीतला कहंदे। ਉਹ दीन दुनिया दे सतगुर जी इस रोग दे विच भी अपने आनंद विच रहिंदे ने। बादशाह सुन के चिंतित हो गया, फिक्रमंद हो गया। अपनियां सिपाहियां फौजां
ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਆਓ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਦਮ ਸਹਿਤ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਚੇਤ ਚਤੁਰ ਦਸਵੀਂ ਭਈ ਚਾਹਤ ਭੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਆਕੁਲ ਤਨ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁ ਦੇਖਤ ਦਾਸ ਸਸ਼ੋਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰ ਗਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭੁੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਇਹ ਖੇਡ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਲਾਸਾ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਨ ਤੇ ਇਹ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਅੱਜ 13 ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਚੌਪਈ ਸੇਵਾ ਹੇਤ ਦਾਸ ਜੋ ਨੇਰੇ ਨੇਤਰ ਉਘਾਰ ਤਿਨ ਹੋ ਦਿਸ਼ਹੇਰੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਚਾਦਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹ ਦਾਗ ਇਹ ਛਾਲੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਖੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਰਿਓ ਹੁਕਮ ਹਮ ਚਲਹਿ ਪਰਲੋਕ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਖੀ ਸਭ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਦੋਂ 14ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤਾ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਮ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਬ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੈ ਮਸੰਦ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਸੇ ਮਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮੱਲ ਮਸੰਦ ਉਹ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੋਜ ਵਰਤਾ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਦਿਲ ਧਾਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਆਦਿਕ ਅਪਰ ਜੇ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਰਸ ਜੇ ਚਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮੱਧ ਵਰਗੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਏ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਏ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੀ,
अजे ते तन ते बचपने जाओ भाई सतगुरां नूं बेनती करो महाराज ऐसा कहर ना वरतायो साडे हाल की होणगे। इन सब इनको आन हकार पावे दर्श आन दरबार। पर हुण गुरबख्श बंद संग किसी नूं कुछ नहीं कह सकदा। सतगुरां दा हुक्म जाके सुणाता जिने जिने सुनिया भावुक हो गया, वैरागी हो गया। बस मत कम नहीं करती, सोच रुक गई, शरीर सुन सिखां दे हो गए। मर्द ने कह नहीं दिता है, कहंदे उसे वेले भाजड़ पै गई। कोई किस पासे तो भजे आउंदा है, कोई किस पासे तो भजे आउंदा है, फिक्रमंद हो गए। ते मर्द ने जूझ की वरताता। 4 दिन पहला 10 दिन पहला सतगुर दी हसदे खेडदे सी, किसे गल दा चेता नहीं सी, याद नहीं सी, पता नहीं सी। एकदम गुरु साहब ने की फैसला ले लिया। सुनत बिलोचन दासन भरे तत छिन अशर बूंद गिर परे। कहंदे ज्यों ज्यों गुरबख्श मल मसंग संगतां नूं दसदा सुन के उत्ते बैठे रोण लग पे। इते विछोड़ा है, एहो विछोड़ा सहया ना जाए। ऐसे सजण दा विछोड़ा जेड़ा झल्लिया ही नहीं जाना। कोई सुणन ते रोना निकल आया। सिख भावुक होए, एकदम उठ के सतगुरां दी तरफ आ के पलंगे दे आसे पासे हो गए, हथ जोड़ के खड़ गए। वेख रहे सतगुर जी हन तंदुरुस्त। वो दुनिया दा केड़ा रोग है जेड़ा गुरु नूं तोड़ दे, केड़ा जग दा रोग है जेड़ा उस रब नूं लग दे। ओ परमात्मा ते आप दुनिया दे दुखां नूं कट्टण वाले हो, जिन्हां दे परथाए नित अरदास करदे हो, जिन्हां बारे रोज बोलदे हो, डिठे सबे थाप नहीं तुद जिहिया के ओ दरदे शहनशाह ने। ऐसे दाते जिन्हां नूं याद करेया, जिन्हां नूं देखिया, दुख नेड़े नहीं आउंदा। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। हर कृष्ण जो हर परमात्मा दा रूप ने, कृष्ण जिन्हां विच रत्ती मात्र मोह नहीं, एक पल दा वैराग नहीं, लेस मात्र भी जिन्हां विच मोह नहीं। ऐसे सतगुरां नूं वेख करके सिख अज वैराग करदे ने। दाता जी तैनूं वेखिया ते दुख नहीं लगदा, तैनूं तकिया ते रोग मुक जांदे ने, क्योंकि तेरा दर महान है। डिठे सबे खाब नहीं तुद जिहिया, तेरे दर वर्गा ते दर जग ते होर नहीं। जदों मनुख दुनिया दे दरां तो ढेरी ढा बैंदा, ओ तेरे दर ते आउंदा है। पर पातशाह ये की सुन लिया सी, सानू ते सुन के यकीन नहीं हुंदा। लोकी कहंदे तुसी अपने तन ते रोग ला लिया। ये ते खेड सी ना मर्द दी। सतगुरां ने आप रोग लिया सी, एक बहाना बनाया सी। माता आदिक सब न सुनाए समदायन को शोक उपाए। एक खबर माता जी कोल पहुंची, माता जी चिंतित हो गए। पुत ने कह दिता सी शरीर छड्ड के तुर जाने। और दुनिया की केड़ी माता जिहड़ी पुत दा विछोड़ा चल रही है कोई? संसार कहता है पुत्रा वाजो जिउंदियां कद सुनिया मावां। जदों मां नूं पता लगे मेरा पुत जग तो तुर गया जां तुरन दी तैयारी करदा है, तो जिउंदे जी मर जांदी है, पिंजरा बन जांदा शरीर दा। माता जी दौड़े आए, भज्जे आउंदे ने, नेत्रां च अथरू ने। मेरे सतगुरां खेड़ की वरता दित्ती, किसे नूं भेद नहीं दिता। सुन गुर बख्श हकारन करियो सुन कर नेत्रन मह जल भरियो। इहदे गुर बख्श मल मसंद दूर बैठा रोवे, समझ नहीं आउंदा कुछ। वो सोचदा जिन्हां नूं असीं इन्ना प्यार करदे सी अचनचेत छड्ड के चले, किहदे सहारे किहदे लड़ लग के चले। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने वेख्या गुरबख्श मल स्नेहा लेके गया सी, फेर नहीं आया। जान के सतगुर रोंदा होना किते बैठा। एक सिख नूं भेजिया बुला के लेके आओ। मुख जथेदार सी गुरु घर दा। जदों कोल बुलाया होए नेत्र भरे होए ने, दाड़ा सेजल होया हंझुआं दे नाल। मर्द ने कोल बिठाया, कहंदे सिखा तू क्यों रोण लग पिया? कहंदा मर्द रोना नहीं, वैराग दा जल रुकदा नहीं। पर सिख संगत बुलवाई दर्शन के कारण चल आए। सजना तू ते लोकां नूं दलासा देना, संगतां नूं तू आप ही रोण लग गया। सतगुरां ने बचन आखे, गुरबख्श मल चुप होया। तो की होया जी? अख नहीं रोंदी, दिल ते रोंदा ही है। बस दलासा दे के सिखां नूं बुलाई जांदा, आओ भाई महाराज दा उपदेश सुन लो, मन भरिया होया।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਪਰ ਆਪ ਕੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਹਿਰਦੇ ਬਿਸੂਰਤ ਮੁਖ ਮੁਰਝਾਏ, ਤੋਸ਼ਨ ਠਾਨ ਪਹੁੰਚ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬੋਲਣ ਵੀ ਕੀ, ਹੁਣ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਈ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਵਾਲਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਜਿਉਣਾ, ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਬਿਨਾਂ। ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੂਹ ਰਹੀ, ਉੱਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮੱਲ ਮਸੰਦ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਭਾਈ ਮਰਜ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਦੇ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਦ ਅਪਰ ਨਰਕ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਲਾਵਤ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਸਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਹੀ ਕੰਬ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਤਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਣੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਤੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹੋ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਮਰਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਕਲ ਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਬ ਪੌਰ, ਭਾਈ ਭੀਰ ਥਿਰ ਤੇ ਦਿਸ ਠੌਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਫੌਜਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਕਿਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਜਨਾਇਓ, ਸੁਨ ਸੁਧ ਜੈਪੁਰ ਕੋਪਤ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਦ ਪਸੰਦ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀ, ਆਨ ਤੇਰੀ ਸਭ ਪੌਰ ਅਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ। ਬੜੇ ਲੋਕ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੀੜਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਚਾਰਾ, ਹਰਸ਼ ਦਸਾਵੋ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਮੈਟ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਛਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਸ਼ ਲਾ ਦਿਓ, ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਏਗੀ। ਆਨ ਸਭਨ ਕੋ ਦੇਹੋ ਬਿਠਾਏ,
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਹੋਏ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮਨ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਗਇਓ ਮੇਵੜਾ ਆਇਸ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਕਲ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਚੱਟਾ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਆ ਗਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਿਹਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਬਸਤਰ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਵੜਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਕੰਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਹਵੈ ਸਵਧਾਨਾ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਨ ਸੁਜਾਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਿਟ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਆਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਰਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਚੌਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਪਲੰਗ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਮਰਦ ਸੁਭਾਏ ਬਾਂਗ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਨੇ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਕ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੇ ਜੈਪੁਰ ਨਾਥ ਪਰਵਿਸ਼ਿਓ ਅੰਤਰ ਗਹਿ ਤਿਸ ਹਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭੁੱਬ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਛਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁਭਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਪਿਲ ਪਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਬੜਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਝਾਰਨੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਛਾਲਿਆਂ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਖੂਬ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਨਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਏ? ਇਨ ਦੋਇਨ ਤੇ ਪਿਛੈ ਸਾਰੇ ਆਨ ਬਰੇ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆ ਭਾਈ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਬੈਠ ਕੋਲੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਐਡੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਉਹੀ ਉਹ ਪੈਂਦਾ। ਰੋਣਾ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਓ ਭਾਈ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਡੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਤਨ ਪਿਖਿਓ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਿਸਫੋਟ ਭਰੇ ਸਰਬ ਦੀਰਘ ਕੋ ਛੋਟ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛਾਲੇ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਮੜੀ ਚੋਂ ਖੂਨ ਸਿਮਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਮਰਗ ਦੇ ਵਰਤਾਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਬੰਦਹਿ ਬੰਧਨ ਕੋ ਧਾਰਹਿ ਕੇ ਚਿਤ ਹੀਰ ਹੋਤ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ।
जिस वेले चेचक का रोग किसी के तन ते आ जाए, गल तो बोल नहीं होंदा, खाना खा नहीं होंदा, पानी पी नहीं होंदा, वैद हकीम डॉक्टर कहते परहेज रखो, पर सतगुर बेपरवाह सी। सिख कहते सी महाराज आप जी परहेज रखो। सतगुर कहते नहीं भाई, इत्थे एक बहाना है, असी सचखंड जाना चाहते हाँ। जथा उचित बैठे धर्मों करतब लोकां ना बोले कौन। कहते दो तरह दी संगतां बैठियां ने, एक ते अख भर के मर्द भी वेखी जांदे भी मुड़ के ते दीदार नहीं होने, तक ला रज रज के। कुछ बेचारे इन्ने वराग विच दुखी होके सिर फड़ के सिर नीवा करके बैठे, सोचते ने समझ च नहीं गल आउंदी भी ना सतगुरां कोई इशारा कीता, ना गुरु साहब जी ने किसी ने गुरता गद्दी देने की गल की। अचनचेत ऐसे वचन क्यों आख दिते। जयपुर पत को रुख लख करके कह गुर बख्श नम्रता धर के। जो कहते राजा जय सिंह सवाई संगत विच बैठा सिर नीवा करके पछताउंदा अंदरों भी हो की गया, मैं ते सतगुरां नूं बुलाया सी, जिंदगी दे कई साल मर्ज मेरे नाल बतीत करनगे, मैं सेवा करूं, इतने 6-7 महीने नहीं होए ते सतगुरां ने की खेड़ वरताती। सोचदा है सतगुरां ने गुरबख्श मसंद नूं इशारा कीता, सिखा कोला राजा जय सिंह सवाई नूं कह दिओ तू चिंता करनी बंद कर दे। राजन तेरे मन विच प्रेम बड़ा, जे तू रोया ते तैनूं वेख के संगत वैराग करेगी। तू मोटी तू मुखी है ते तेरी ड्यूटी है संगतां नूं गुरमत दा उपदेश दे के वैराग तो दूर रखना है। गुरबख्श मसंद नूं मर्द ने बचन कह दिते, उन्हें राजे दे कंन चा के आखे ते राजा कहंदा तू कह ते रहा है, तू ए दस मैं दलासा करा किवें, मैं मन नूं हौसला तसल्ली दिया किवें। श्री सतगुरु आप सर्वज्ञ क्या कह सके जे नर अल्पज्ञ। ते गुरबख्श मसंद खड़ा होके संगत नूं कहन लग्या, मेरे सतगुर सर्वज्ञ ने ते असीं अल्पज्ञ। साडी मत जीवां दी छोटी है ते गुरु साहब दी मत वड्डी है। ये आप परमात्मा ने, कोई शंका मन विच करियो ना ते ना कोई शंका रखियो। जो कुछ भी सतगुर कर रहे ने गुरु साहब दा भाणा है। आपनो हित चित चहै समर्थन टिक बिनती कहे। भाई जे किसी दे मन विच कोई जज्बात होवे, कोई शंका होवे, ओ करीब आके सतगुरां नूं पुछ सकदा है। कोई बात जो ना पछतायो, मेरे मन च एक शंका सी, मैं पुछना चाहुंदा सी, हुण दीदार नहीं होणे। गुरबख्श मसंद ने खड़िया होके कह दिता, राजा जय सिंह सवाई कहंदा मैं नहीं कुछ कहना, है ही नहीं मेरे कोल कहण नूं कुछ, बचिया भी की है, की कह के मैं सतगुरां नूं आखां मर्ज दी किहड़ा मनणी है। मैं ते ही चाहुंदा सतगुर दी भर जवानी तक मेरे कोल रहण, शरीर छड्डण बारे सोचण ना को सतनाम। गुरबख्श सिया मेरी ते सोच यह है, पर मैनू पता मेरी सोच भाणे विच नहीं, भाणे तो बाहर है। आके भए शब्द गुर जोए दास कितों लायक सुत कोई। ते फिर कुछ सिख गल्लां कर रहे आपस विच, कहंदे जी अगे सतगुर जी गुरता गद्दी दिंदे सी, जा अपने पुत्रां नूं परख लैंदे सी जोग, जा किसे सेवक दे। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ते अजे छोटी उम्र विच ने, आनंद कारज नहीं होया, विआह नहीं होया, घर विच संतान कोई नहीं। सब विद ते समरथ तिस करके गुरता गादी पर बैठर के। हुण सिक्खां दे विच चर्चा होण लग पई, कहंदे महाराज सच्चे पातशाह जी शरीर छड्डण दी गल कर रहे ने, पर सतगुर ये नहीं दस रहे गुरता गद्दी किहनूं देणी। चलो मान लो मर्ज शरीर छड्डना चाहुंदे जी, पर हुण तक ते रीत यही सी ना, सतगुर पहला सेवक परखदे सी, समर्थ वेखदे सी, जिन्हों समर्थ जाणिया भी गुरता गद्दी दा भार झल सकदा है, जिहदे पूर्वले कर्म ने ओनूं गुरता गद्दी दे के बाद चों संगतां नूं उपदेश दिंदे सी। पहली बार हो रहा है 8वें पातशाह जी दे वेले भी सतगुर जी उपदेश दे रहे ने, पर अजे तक ये नहीं दसिया भी गुरता गद्दी किहनूं देनी है। ये फिकर है ना सिखां ते जेड़े गुरु घर दे मसंद जथेदार सिख सन, गुरु अर्जन देव पातशाह, गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु हरराय साहब महाराज तो जिन्हां दे परिवार चले आउंदे ने, वो इसे गल तो बड़े हैरान हन भी सतगुरां ने अजे तक कोई वारस नहीं ऐलानिया। गुरता गद्दी ते किहनूं बिठाउणगे, इस गल दा भी रहस है। सकल संगतां आत्म संद कर गहवाई दास जे बृंद। ना सतगुरां ने कोई सिख इहो जिहा परखिया,
ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਚੱਲੇ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ। ਭੇਦ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੂੜ ਸੀ, ਰਹੱਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਰ ਚਾਹੇ ਪਰ ਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਕਰਤ ਰਹੇ ਜਨ ਗਨ ਦੁਖਾਨਾ। ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਗੇ, ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਗੇ? ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੈਪੁਰ ਨਾਥ ਸਹਿਤ ਇਸ ਬੇਰੀ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਹੁ ਸੰਗਤਾਂ ਕੇਰੀ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਰਾਜਨ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਦੇ ਦੇਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਦਾਸਨ ਪਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਭੋਗੋ ਬਾਪ ਕੋ ਦਰਸ ਦਿਖਾਈਏ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਰਾਜਨ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੋਏ, 6.5 ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿائش ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। 30-40 ਸਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰੁਣਾ ਹੋਏ ਸੰਤਤ ਉਪਜਾਵੋ ਬਨਹੁ ਉਚਿਤ ਜਬ ਹੋ ਲਖ ਪਾਵੋ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ 30-35 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਪਿਆਰ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਥਾਨ ਬਿਠਾਵਨ ਕੀਜੈ ਪੁਨ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣੇ ਮਨ ਦੀਜੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਆਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮ੍ਰਿਤ ਸੁਛੰਦ ਤੁਮ ਹੋ ਸਮਰੱਥ ਤਨ ਤਾਰਨ ਤਿਆਗਨ ਨਿਜ ਹੱਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇਣੀ। ਮੌਤ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ।
हरकृष्ण पातशाह वेख रहे ने सब कुछ जाणदे भी संगत दे मन विच बैराग बढ़े के उदास हो गए ने। यहाँ से सबको कहबो बने रच हो तथा जिम बांच हो मने। कहते बैठे बैठे सारी संगत ने ये सलाह बना ली भी असी भी यही हा दा नारा मारना है महाराज संगत दी मन लो बादशाह दी मन लो तुसी अजे शरीर ना छड्डो। आ जेड़ा बहाना तुसी बीमारी वाला बनाया ना ये ते तुहाडे नेड़े तेड़े भी नहीं। आखो सतनाम एहो जे रोग ते बीमारियां गुरु साहब लई की ने। सतगुर ते लखां दे रोग अज भी कट रहे ने। मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अब खुद मुख देवे काटै जम की फंदा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਸਲਾਹ ਸੀ ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਰਨ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤ ਕਿਮ ਹੋਏ ਜਾਏ ਜੇ ਅਬ ਲੱਗ ਹੋ ਸਭ ਹੋ ਜਿਵਾਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜੱਗ ਦੀ ਮੌਤ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੱਗ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ 22 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੌਤ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਟਾਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕਹੀ ਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿ ਨਿਤ ਹੋਵਤ ਰਹੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ ਵਿਛਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆਂ ਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਤ ਕਥਨੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਏ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਜ ਵਰਤਾਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਮ ਕਰੈ ਬਤਾਵਨ ਜੇਤਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੀਨ ਜੀਵਾਵਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7ਵੇਂ ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗ ਕੱਢੇ। ਜੇ ਮਰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਜੱਗ ਦੀ ਮੌਤ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਸ ਤਰਲੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਦਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਛਪੀ ਨਾ ਕੋਏ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਹੋਏ। ਆਪ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਦਾਤਾ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ
तेरे सेवकां तेरे दासां दुनिया दे दरां दे बड़े धक्के खाते, बड़ियां थावां ते गए, किसे दर ने सहारा नहीं दिता, किसे ने अपना नहीं बनाया। अज तेरे दर ते आया, एक दर दे हो गए, हुण अपना बना के रखी, साडी बाह ना छड्डी। आखो सतनाम। अज भी संगतां बेनती करदियां, पर गुरु हरकृष्ण पातशाह संगतां दी अंदर दी रीझ जानदे, अंदर दा प्यार जानदे ने, पर सतगुरु उस परमात्मा दे भाणे विच ने। इस करके अजे तक खामोश हन। नानक मृतक जी दए जिवाए, निज जीवन में संशय काए। इन्ने नु गुरबख्श मसंद बोल पिया राजे दी गल कट के कहंदा, महाराज जे तुसी दूजियां मुर्दियां च जान पा सकदे हो ते तुसी अपनी मौत भी टाल सकदे हो। आखो सतनाम। समर्थ हो तुसी। मर्द ने इशारा कीता, गुरबख्श सिया पर्दे ना चुक, भेद ना खोल, इन्हां नूं गुजे रहन दे। काल अवस्था मह तुम है, अस मंजस लख सब हम कहे। माता जी कोल बैठे इन्ने वराग विच रो रहे ने, दुख है ना। पुत ने की बचन कह दिते, पुत ते पोती है, शरीर छड्ड के तुर जाणगे, है बेपरवाह ने, परमात्मा दे रंगां विच रहण वाले। मां नहीं बोली, बोल ही नहीं सकदे, की कहण, की बोलण, की आखण। ते सिख कहंदे, महाराज तुहाडी दी उम्र अजे बहुत छोटी है, सरीरक तौर ते आप दी छोटी उम्र विच हो। सुनी वार्ता सतगुर सारी, अपर सभा सब तूषण धारी। जदों कहंदे सतगुरां ने बचन सुने, महाराज ने कोई जवाब नहीं दिता। सारी संगत सुन रही है, शांत है, खामोश है। सिसकियां दी आवाज आउंदी है, कोई बैठा हटकोरे लैंदा है, कोई गल भर भर रोई जांदा है, कोई रवाल कपड़े विच मूंह लपेट के रोंदा है, बोलदा ही कुछ नहीं। कई बोलण वालियां दे गल रुक गए, आवाज नहीं निकलदी, गल काम नहीं करदे। हाथ जोर देखत मुख पद्म, असमत लो बख्शन को सदम। सतगुर जी बख्श लो सानू, कोई साडे तो गुनाह हो गया, दिल्ली दियां संगतां तो जो आप नाराज हो गए। मर्द ने इशारा कीता, नहीं भाई साडी किसे नाल नाराजगी नहीं, गुरु कदे किसे नाल नाराज नहीं हुंदे, सब नूं प्रेम करदे ने। संगत बिनती ते क्या पन है, सागरे मन में है इस विद गुण है। पिछे बैठियां संगतां सोचदियां, भाई आपां ते बेनती कर लई, साडे कमान विच ते दो तीर सी, दोने चला ले। पहला मर्द आप दी उम्र वधा लो, परिवार होएगा, किसी नूं परख के दूजी गल गुरता गद्दी दे दिओ, इदां शरीर ना छड्डिओ। हुण बैठे सिख सोचदे, कहंदे कमानों तीर दो ते निकल गए, पता नहीं मर्द की जवाब देणगे। हुण ते सतगुरां दे हत्थ कमानां दी डोर है, जो कहणगे ओही मनना पैना है। कृपा निधान बचन पुन भनियो, मौन ठान सब हिन तब सुनियो। जदों सतगुरां ने सुने वेखिया भी संगतां दा ते दुख बहुत वड्डा है, फिर महाराज बोले। जदों गुरु साहब बोले, संगतां खामोश हो के एक एक बचन मोतियां वाला सुनन लगियां हन। जथा जोग संगत के अर्जी, तो सुनहो परमेश्वर मर्जी। सतगुर कहंदे, संगत जी असीं तुहाडा सत्कार करदे हां, संगत दा किहा सी कदे नहीं मोड़िया, पर जो वचन तुसी कह रहे हो ये यथार्थ नहीं। असी परमात्मा दी मर्जी विच चल रहे हैं। आखो सतनाम। जो ओदा हुक्म है, जो खेडां होणगियां, असी ओदे मद्दे नजर कर रहे हैं। सतगुर जानदे ने भी असी 90 रूपां विच किथे वरतना है, किहदा किहदा उधार करना है, किहड़े किहड़े धर्म दी रखिया करनी ते किवें दुनिया नूं तारना है। गुरु हरकृष्ण पातशाह सब जानदे ने, ओ आप परमेश्वर ने। भावे दुनिया नूं भुलेखा सतगुर शरीर छड्डण लगे, ओ शरीर नहीं, मर्द जोत किसी होर रूप कपड़े विच रख रहे, शरीर विच रख रहे, जोत ते ओही है। सिखां नूं उपदेश मर के हुण देण लगे ने, क्योंकि अंतम उपदेश है। कहंदे संगत जी वैराग करना छड्ड दिओ, हमरे तन त्यागन बहु कारण, आछो नहीं जे करहे उचारण। भाई असी तुहानू अपने तन शरीर छड्डण दा कारण दसीए ते चंगा जा नहीं लगदा। असी किसी दी पत रखण लगे इथे एक कारण नहीं, मर्द के बहुत कारण है।
इस करके समा नजदीक जाने सचखंड जाना चाहते हाँ। गुर गादी अब चल जग माही ਵਧੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਿਟੇ ਕਿਮ ਨਾਹੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਰਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕੂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਨਾਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, 10 ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। 11ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਧੇਗੀ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਸੰਗਤ ਪਾਵਹੀ ਲੈ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵਹੀ। ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੇਰਾ ਜੋ ਹਮਰੋ ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਉਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਵਿਸਤਾਰੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ 10 ਰੂਪਾਂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਏ। ਸੋ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਹੇਰਨ ਕਰੈ ਪਾਪਨ ਗਨ ਕੋ ਤਤ ਛਿਨ ਹਰੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਪ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਸੋ ਬਾਤ ਕਰਨ ਕੋ ਚਾਹੇ ਪਟੇ ਸੁਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਉਮਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸਭ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਚਰਨ ਚਰਨ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਖਾ ਦਾ ਬੁਖਾਰੀ ਲੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਆ ਛੱਡ ਦੇ, ਆ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹ ਨਿਤ ਨੇਮ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਮਹਿ ਕਹਿਓ ਜੋ ਕਰੇ ਕਮਾਵਨਾ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਮਨ ਪਾਵਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਜਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਮਨ ਸਾਧਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੋਏ ਕਾਮਨਾ ਸਿੱਖ ਕੈ ਕੋਈ ਬੇਗਨ ਪਰੇ ਕੈ ਸੰਕਟ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਕਟ ਆ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਟਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ।
दास नूं ते इन्ना विश्वास होर हो गया, होर वध गया। समा पिया सी कि समा इन्ना भयानक आ गया, 8 महीने बस ये नहीं सी भी दिन चढ़िया कर रात होई है, पता ही नहीं सी लगता। नित मर अगे अरदास करते सी, सच्चे पातशाह हो सकता कोई पूर्वले कर्म का गुनाह अगे आ गया होवे, हुण तक ते कोई माड़ा कर्म कीता नहीं, जे हो गया होवे ते तुसीं जाणदे हो, पर पातशाह बड़ा कुछ हो गया, लाज रखे हो। ते फिर लाज अज रखी हुई, आखो सतनाम। इत्थे किसी बंदे दी रहमत नहीं, ये रहमतां गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दीयां ते आप संगतां दीयां बेनतियां सी। तुसीं बेनतियां करदे सी, तुहाडी रोज अरदास हुंदी सी सतगुर दी साडी कथा चले। कथा दी अज भी चल रही है, वो कथा बंद कराउण वाले पता नहीं कित्थे ने, आखो सतनाम। वो लभदा ही नहीं कोई उन्हां च, वरतदे नहीं ना सतगुर। प्रताप नूं प्रमाण दी लोड़ नहीं हुंदी। गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह कहंदे सिखो शब्द गुरु अगे अरदास करियो, उसे वेले सुणनगे। शरण ग्रंथ साहिब की जाए, तत छिन सतगुर बनहि सहाय। महाराज ने अगला वचन उपदेश विच आखिया, कहते जदों गल विच पल्ला पा के तुसी शरण गुरु ग्रंथ साहिब दी विच आओगे, जदों शरण विच आ गए उन्हें उदों ही कंठ ला लेना, आखो सतनाम। पर एक शर्त श्रद्धा होवे, यकीन होवे। ते माफ करियो अज साडे सिखां दे बहुत माड़े हाल, बहुत बुरे हाल। जदों ते कहते कथा की ना दूजे नूं चुप कराणा, ओए चुप कर जा महाराज, बैठे सत्कार कर, अगों पिछों सानूं कहदियां नूं वेख लिया करो। साडे हालात वेखो, किते लंगर अंदर कोई देख वरताउण लग पई, अंदर बैठी चुगलियां करन लग पई, गल्लां ही चल पईयां। ओ सिखा शब्द गुरु दी गोद विच बैठा है, कण कण विच रमे होए ने, सत्कार करना सिख, अदब करना सिख। इन्ना भै होना चाहिए सतगुरां दा। गुरमुखो सच जाणियो, कदे कदाई ते इदां दा भै बनदा भी मत्था टेकदे भी अंदर डर लगदा है, अंदर आउंदियां भी भै पैंदा मन नूं कि सतगुर पातशाह असीं ते इन्ने जोगे है नहीं, तेरे दर ते आ गए, पता नहीं साडा की हाल होना है। इन्ना भै सिख दे मन च होना चाहिए। जदों ये भै लैके अरदास करोगे तो दुनिया दी किहड़ी अरदास जिहड़ी तुहाडी बिरथी जाएगी, आखो सतनाम। सुणदा है गुरु। गुरु हरकृष्ण पातशाह कहते सिखो भावना बना के, शर्ता बना के नित अर्ज गुजारे हो, असी बचना दा जवाब देवांगे। श्रद्धालु को सब किछ है, होए अशर्तक किमो नल है। दो वचन सतगुरां ने कहे, कहते श्रद्धालु वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप परमेश्वर, निशर्तक वास्ते कुछ भी नहीं, आखो सतनाम। जिहड़ा है ही निशर्तक है, ना उसकी बेनती सुनी जानी, ना उसकी भावना कोई, ना उन्हें सत्कार करना, उसके पल्ले कुछ है। गुरमुख शरधा वाले लई अज भी बहुत कुछ है। नित अखबार पढ़ते हो, नित न्यूज़ मिलती है, सतगुरां दे दर दी बाणी पढ़न वाला, इशनान सरोवर ते करन वाला, हरमंदर साहिब जाण वाला, अंधे नूं नज़रां मिल गईयां, फलाणी नूं आ हो गया, उसदा कैंसर ठीक हो गया। सुणदे हो ना, किरपा गुरु दी है ना। जिथे दुनिया दे वैद हकीम डॉक्टर फेल हो जाते ने, उत्थे फिर ये गुरु अपना इलाज शुरू करते, आखो सतनाम। गुरु रहमतां करदे। मर्ज दी वचन सुन के सिखां दे नेत्रां विच हंझुआं दा हड़ लगदा ਏ। तन सदैव थिर होए ना कोई, ਹਿਰਦਾ ग्रंथ गुर कोल हो जोए। भाई साडा ਹਿਰਦਾ गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है, दिल साडा, वचन साडे, बोल साडे। सिखो जिहड़े शरीर नाल तुसीं जुड़े हो, शरीर सदा थोड़ी रहना है। ते और महाराज ने वचन कीता ना दशमेश पिता जी ने, कहंदे आत्मा ग्रंथ विच ते शरीर पंथ विच। पहले सतगुरां तो ही इको ही विचार चले आउंदा, एक जोत है। सतगुर कहते साडा हिरदा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने, ते जदों तू साडे हिरदे सामने, मन सामने बेनती करेगा ते सिखा तेरी सुनांगे क्यों नहीं? क्योंकि सतगुरां दी बाणी केड़ी है, यह बाणी महापुरख की निज घर वासा होई, हिरदे तो आई बाणी सचखंड तो है ना। ते फिर ये बाणी साक्षात प्रतख गुरु स्वरूप ने। गुरु हरकृष्ण महाराज कहते आ शरीर साडा अज है, 20 साल है, 50 साल है, मुड़ के बना हो जाना है। सिखो शब्द गुरु ने सदैव रहना है। नित दर्शन कर मस्तक टेको, हन हो विकार न पाए विवेक हो। जदों सिखो तुसी रोज शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकोगे, तुहाडा रोज एक पाप कटिया जाएगा। आखो सतनाम। शरधा वाले अज भी मत्था टेकदे, नित एक पाप गुरु साहिब कटदे, जिहड़ा रोज आउंदा है। जिहड़ा साडे वर्गा निशर्तक आ, भावे डेरा बना के भी कोल बैठा रहे, जिहड़ा कोई फर्क नहीं। क्योंकि दीवे थले रहण वाले अक्सर कई बार नेरे च रह जांदे।
ਤੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ਚਾਨਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਰਧਕ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਰਦ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਭ ਨ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਬਹਿਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੰਝੂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਵਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਦਿਨ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਗੁਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ, ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੁਨ ਪਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਦੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਾਉਣਾ ਹੋਰ ਸਤਾ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਚਨ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਸਤਾਉਣਾ ਸਤਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਹ ਵੱਜਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿਓ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਸ਼ਾਹ ਚਾਹੇ ਤੁਮ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਹਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਾਮ ਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਤੇ ਨਾਮ ਲੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਬਚਨ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਥਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। 16 ਤਰੀਕ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੋਣਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲ ਖੀਰ ਪੂੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜ ਗਏ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ 9ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। 16 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।